പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ, തിരുവത്താഴ ശുശ്രൂഷയുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഇന്ന് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നമുക്ക് വിളമ്പാൻ പോകുന്ന സദ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ദ സ്പിരിച്വൽ ഷോപ്പിംഗ് ഇൻ ദ ക്രോസ് ഓഫ് കാൽവറി. ഭൗതിക ഷോപ്പിങ്ങിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഷോപ്പിങ്ങിന് പോകാൻ നമുക്ക് നല്ലൊരു പങ്ക് ആളുകൾക്ക് ഇഷ്ടമാണ്. എന്നാൽ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഒരാൾ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നു ഷോപ്പിങ്ങിനായിട്ട്. സ്വർഗീയ പിതാവ് പറഞ്ഞയച്ചിട്ടാണ് വന്നത്. ആ വ്യക്തി വന്ന് എന്താണ് വാങ്ങിച്ചത് എന്ന് നാം ചിന്തിക്കാൻ പോവുകയാണ്. അതിൻ്റെ ഓർമ്മയാണ് ഇന്ന് ഈ തിരുവത്താഴ ശുശ്രൂഷ. Dear brothers, today's topic, especially in the context of the Holy Communion, is the spiritual shopping in the cross of Calvary. Now, we all know what shopping is. Many of us love shopping, but this is the shopping in this world. But God our Father sent somebody to this world to shop, and we will be looking at what exactly is it that this person shopped. प्रिय लोगों, आज प्रभु भोजन के संबंधित परमेश्वर हमें देने वाले संदेश का शीर्षक इस प्रकार है, कलवरी के क्रूस पर हुआ आत्मिक खरीदी। हम सभी लोग जानते हैं खरीदी यानी कि शॉपिंग क्या होता है। हमें से कई लोग पसंद भी करते हैं। तो आज हम सुनने वाले हैं परमेश्वर पिता ने किसी व्यक्ति को इस संसार में खरीदी करने भेजा और उस व्यक्ति ने क्या खरीदी की वो हम सुनेंगे। ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കും, ഇങ്ങനെയൊന്നും ആരും പ്രസംഗിക്കാൻ നിങ്ങളെ കേട്ടിട്ടില്ല, ഇങ്ങനെയൊക്കെ വാക്യമുണ്ടോ ബ്രദറെ? തീർച്ചയായും വാക്യമുണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ. വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 5-ാം അധ്യായം 9-10 വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തു നമ്മളെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയെന്ന് വ്യക്തമായി അതിൻ്റെ 9-ാം വാക്യം പറയുന്നു. കൊടുത്തത് തൻ്റെ രക്തമാണെന്ന് പറയുന്നു. പിന്നെ വാങ്ങിയത് താനാണ് വാങ്ങിയതെങ്കിലും താൻ വാങ്ങിയത് തൻ്റെ പിതാവിന് വേണ്ടിയാണെന്നും പറയുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പോൾ വളരെ ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആയിട്ടാണ് ആ പർച്ചേസിനെ കുറിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ആ വചനം നമുക്ക് ശബ്ദമുയർത്തി ഒന്ന് വായിക്കാം. 9. പുസ്തകം വാങ്ങുവാനും അതിൻ്റെ മുദ്ര പൊട്ടിപ്പാനും നീ യോഗ്യൻ. നീ അറുക്കപ്പെട്ടു. നിന്റെ രക്തം കൊണ്ട് സർവഗോത്രത്തിലും ഭാഷയിലും വംശത്തിലും ജാതിയിലും നിന്നുള്ളവരെ ദൈവത്തിനായി വിലയ്ക്ക് വാങ്ങി. ശ്രദ്ധിച്ചേ, അപ്പോൾ യേശുക്രിസ്തു നമ്മളെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങി എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പായല്ലോ. ഇനി ആർക്ക് വേണ്ടിയാ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങി എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പായോ? ഇത് പലർക്കും അറിയത്തില്ല. എല്ലാവരും ചിന്തിക്കുന്നത് യേശുവിന് വേണ്ടി തന്നെ. അല്ല. യേശു നമ്മളെ തൻ്റെ സ്വന്തമാക്കിയിട്ട് നമ്മളെ ഒരുക്കിയെടുത്ത് നമ്മളെ സ്വന്തം രാജ്യക്കാരായ നമ്മളെ ദൈവരാജ്യക്കാരാക്കി പിതാവിന് കൊടുക്കണം. പിതാവിനായി താൻ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങി. So, dear brothers, now you may be wondering where is the verses for any of this. And the verse is in the book of Revelations chapter 5 verse 9. And here if you read this verse, you will understand who made the purchase. You will also understand who was purchased and for whom was the purchase made. And also you will understand the payment that was made. So let me read that verse. And they sang a new song, saying, You are worthy to take the scroll and to open its seals, because you are slain, and with your blood you purchased for God persons from every tribe and language and people and nation. So here it is clear that Jesus Christ purchased people from every tribe and language and nation, and he paid the price in his blood. And the most important thing to note is that whom did he make this purchase for? Did he make this purchase for himself? No, he made this purchase for God, and he purchased us and prepared us so that we can be moved to the kingdom of heaven for God. अगर आप सोच रहे हैं क्या इन बातों का वचन में आधार है, ज़रूर आधार है। हम पढ़ सकते हैं प्रकाशित वाक्य 5 उसका 9 और 10। 9 में लिखा है, वे ये नया गीत गाने लगे, तू उस पुस्तक के खोलने के लेने और उसकी मुहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। यहाँ लिखा है, यीशु मसीह ने अपने लहू से हमें मोल लिया है। किसके लिए मोल लिया? अपने खुद के लिए मोल लिया है। यीशु मसीह ने ज़रूर हमें ख़रीदा, लेकिन उसने हमें परमेश्वर के लिए ख़रीदा है। वो हमें तैयार करके परमेश्वर को के आगे प्रस्तुत करना चाहता है। ഹല്ലേലൂയ. നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ ഒരു കാര്യം ഞാനിപ്പോൾ ടൈപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാണാം. ഇതാ, എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം തൻ്റെ പുത്രനെ അയച്ച് നമ്മളെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയത്? എൻ്റെ പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ, തൻ്റെ പുത്രന്മാരായി താൻ എവിടെ ജീവിക്കുന്നുവോ അവിടെ നമ്മളും ജീവിപ്പാൻ, അവിടെ നമ്മൾ നടക്കാൻ, അവിടെ തൻ്റെ ആത്മാവിനാൽ നമ്മൾ നടത്തപ്പെടാൻ ആണ് ദൈവം തൻ്റെ പുത്രനെ വിട്ട് നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയത്. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നടക്കുന്നത് ജഡമണ്ഡലത്തിലാണ്. ജഡമണ്ഡലത്തിൽ നടക്കുന്ന നമ്മളെ അവിടെ നിന്ന് വിലയ്ക്ക് വാങ്ങി നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ദൈവം ജീവിക്കുന്ന ജഡമണ്ഡലത്തിലല്ല,
ആത്മമണ്ഡലത്തിലാണ്. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ആത്മാവിൽ ജീവിക്കാനും ആത്മാവിൽ നടക്കാനും ദൈവാത്മാവിനാൽ ചലിക്കപ്പെടാനുമാണ് നമ്മളെ കാൽവരി ക്രൂശിലെ യാഗത്തിലൂടെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയത്. ഇച്ചിരി ടഫാണ്, എങ്കിലും ദൈവം നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. Dear brothers, so why were we purchased? We were purchased by God to be the children of God and to live where He is living and to walk with Him in where He is and to walk by His Spirit. So, to explain it more, we are all right now in the physical world, but we were purchased so that we will move to the spiritual world because God dwells in the spiritual world, and we'll stay in the spiritual world, walk in the Spirit and walk by the Spirit of God. प्रिय लोगों, हम क्यों खरीदे गए हैं? यीशु मसीह द्वारा, इसलिए ताकि हम परमेश्वर के पुत्र बन जाए और परमेश्वर जहाँ है वहाँ पर हम आत्मा में जिए, आत्मा में चलें और आत्मा के द्वारा चलाए जाएं. अभी हम शरीर में हैं तो हम शरीर में चल फिरते हैं, लेकिन परमेश्वर चाहता है जहाँ परमेश्वर है वो आत्मा के लोक में है. हम भी उसी तरह आत्मा में जी पाए और चल पाए और आत्मा के द्वारा चलाए जा सकें. ഹല്ലേലൂയ. ശ്രദ്ധിച്ച പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ, ആ വാക്യം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം, നാം ജഡത്തിലായിരുന്നപ്പോൾ എന്നാണ് റോമ 7:5 തുടങ്ങുന്നത്. എന്നാൽ അതിൻ്റെ 6 തുടങ്ങുന്നത് ഇപ്പോഴോ. ഹലോ ശ്രദ്ധിച്ചോണ്ടോ, നാം ജഡത്തിലായിരുന്നപ്പോൾ എന്നുള്ള കാലമായിരുന്നു പറഞ്ഞേ. അപ്പോ അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് അതിന്റെ താഴെ, അതുകൊണ്ട് ഇനി അക്ഷരത്തിന്റെ പഴക്കത്തിലല്ല ആത്മാവിന്റെ പുതുക്കത്തിൽ വേണം ജീവിക്കാൻ. അപ്പൊ ജഡത്തിലായിരുന്നു അക്ഷരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. UAE ചെന്നപ്പോഴാണ് റോഡിന്റെ വലതുഭാഗം ചേർന്ന് വണ്ടി ഓടിച്ചത്. എന്നാൽ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇടതുഭാഗം ചേർന്ന് ഓടിക്കുന്നത് പോലെ ഇനി ആത്മാവിലേക്ക് വന്നാൽ അക്ഷരം കൊണ്ടല്ല ജീവിക്കേണ്ടേ, ആത്മാവിനെ കൊണ്ട് ജീവിക്കണം. മനസ്സിലായോ? പക്ഷെ നമ്മൾ ഇന്നും അക്ഷരം കൊണ്ടാ ജീവിക്കണേ. നിങ്ങൾ ആത്മാവ് കൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങിക്കോ, നിങ്ങൾ പോലും അറിയാതെ ബൈബിളിലെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ മിസ്റ്റേക്കുകൾ നിങ്ങൾ പിടിക്കും. കാരണം നിങ്ങൾ ആത്മാവിൽ നിന്ന് കേട്ടതാണ് അക്ഷരം കൊണ്ട് ഉറപ്പിക്കാൻ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ആത്മാവിൽ നിന്ന് കേട്ടതിന് വിപരീതമായിട്ടാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാകും ഇത് ട്രാൻസ്ലേഷൻ മിസ്റ്റേക്കാ. ഇതിന്റെ മൂലഭാഷയിലേക്ക് നിങ്ങൾ തപ്പിച്ചെല്ലും, നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയും നിങ്ങളുടെ ആത്മാവ് പറഞ്ഞതാണ് സത്യമെന്ന്. ഹല്ലേലൂയ. അതുകൊണ്ട് ഇനി അക്ഷരത്തിലല്ല ജീവിക്കേണ്ട, ജഡമണ്ഡലത്തിലാണ് അക്ഷരം. ആത്മമണ്ഡലത്തിൽ ലോ ഓഫ് ദ സ്പിരിറ്റ് ആണ്, ആത്മാവിന്റെ പുതുക്കത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്. So when we read this verse, which is Romans 7 verse 5, it starts with, for when we were in the realm of the flesh. So this is the past tense that is being spoken here. But now when we move to verse 6, here it says, but now by dying to what once bound us, we have been released from the law, so that we serve in the new way of the Spirit and not in the old way of the written code. So here we are speaking about a present tense where we have been bought by the blood of Christ and we are in the Spirit. And just like in UAE you drive on the right side of the road, and if you do that in India you will result in accident and you drive by the left side of the road. Once you have moved to the spiritual realm, once you are born again, you should not be living through the written code. You should not be living through the written code, but you should be driven by the Spirit of God. And once you are driven by the Spirit of God, everything will become more clear to you. ये बात हमें समझना है. जब हम रोमियो 7 उसके अगले आयत में हमने पहले 5 पढ़ा, 6 जब पढ़ते हैं वहाँ लिखा है, अब व्यवस्था से ऐसे हम छूट गए कि लेख की पुरानी रीति पर नहीं वरन आत्मा की नई रीति पर सेवा करते हैं. तो हमारी पुरानी दशा से जब हम शरीर में जीते थे, शारीरिक और व्यवस्था के लेख के अनुसार जीते थे, जब हम आत्मा में हो जाएंगे हम व्यवस्था के लेख के अनुसार नहीं बल्कि आत्मा के रीति से, यानी कि आत्मा से सुनकर हम जिएंगे. ऐसे जब हम चलेंगे तो अगर हमारे पास जो व्यवस्था है उसमें अगर परिभाषा में कुछ गलती है तो भी हमें सूझ जाएगा, क्योंकि हमने आत्मा से सुना है. സ്വർഗസ്ഥ പിതാവിൻ്റെയും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെയും നാമത്തിലുള്ള സ്നേഹവന്ദനം ഈ ഹോളിൽ ഈ ശബ്ദ കാഴ്ചപരിധിയിലായിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും, പ്രത്യേകിച്ച് ബോഡി ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റിലെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അവയവങ്ങളായ എല്ലാവരെയും, ദൈവത്തിൻ്റെ ശരീരമായ ദൈവ കുടുംബമായ എല്ലാവരെയും അറിയിക്കുകയാണ്. ദൈവത്തിൻ്റെ ജീവനും സമാധാനവും ഐശ്വര്യവും ഒക്കെ നിങ്ങളിൽ സമൃദ്ധമായി വസിക്കുമാറാകട്ടെ. Greetings of love in the name of God our Father and our Lord and Savior Jesus Christ to everyone listening to this message, to those present in this
hall as well as those listening through online media, especially to those who are the members of the body of Christ. May the peace, love and prosperity from God our Father rest upon you. पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को जो इस हॉल में उपस्थित है और अन्य माध्यमों से हमें सुन और देख रहे हैं, हमारा प्यारा सलाम। और परमेश्वर खास तौर से जो प्रभु यीशु मसीह के देह के अंग है, परमेश्वर की जीवन, शांति और ऐश्वर्य भरपूरी से आपके जीवन में बनती रहे। പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ, തിരുവത്താഴ ശുശ്രൂഷയുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഇന്ന് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നമുക്ക് വിളമ്പാൻ പോകുന്ന സദ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ദ സ്പിരിച്വൽ ഷോപ്പിംഗ് ഇൻ ദ ക്രോസ് ഓഫ് കാൽവറി. ഭൗതിക ഷോപ്പിങ്ങിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഷോപ്പിങ്ങിന് പോകാൻ നമുക്ക് നല്ലൊരു പങ്ക് ആളുകൾക്ക് ഇഷ്ടമാണ്. എന്നാൽ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഒരാൾ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നു ഷോപ്പിങ്ങിനായിട്ട്. സ്വർഗീയ പിതാവ് പറഞ്ഞയച്ചിട്ടാണ് വന്നത്. ആ വ്യക്തി വന്ന് എന്താണ് വാങ്ങിച്ചത് എന്ന് നാം ചിന്തിക്കാൻ പോവുകയാണ്. അതിൻ്റെ ഓർമ്മയാണ് ഇന്ന് ഈ തിരുവത്താഴ ശുശ്രൂഷ. Dear brothers, today's topic, especially in the context of the Holy Communion, is the spiritual shopping in the cross of Calvary. Now, we all know what shopping is. Many of us love shopping, but this is the shopping in this world. But God our Father sent somebody to this world to shop, and we will be looking at what exactly is it that this person shopped. प्रिय लोगों, आज प्रभु भोजन के संबंधित परमेश्वर हमें देने वाले संदेश का शीर्षक इस प्रकार है, कलवरी के क्रूस पर हुआ आत्मिक खरीदी। हम सभी लोग जानते हैं खरीदी यानी कि शॉपिंग क्या होता है। हमें से कई लोग पसंद भी करते हैं। तो आज हम सुनने वाले हैं परमेश्वर पिता ने किसी व्यक्ति को इस संसार में खरीदी करने भेजा और उस व्यक्ति ने क्या खरीदी की वो हम सुनेंगे। ശ്രദ്ധിച്ചാട്ടെ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ, ഇവിടെ ഷോപ്പിങ്ങിന് വന്ന വ്യക്തി കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവാണ്. തന്നെ അയച്ചത് തൻ്റെ പിതാവായ സ്വർഗസ്ഥ പിതാവാണ്. താൻ ഇവിടെ വന്ന് വാങ്ങിയത് എന്നെയും നിങ്ങളെയുമാണ്. താൻ കൊടുത്ത പേയ്മെൻറ്റ് തൻ്റെ ജീവനാണ്, തൻ്റെ രക്തമാണ്. So dear brothers, the person who came here to do the shopping is our Lord and Savior Jesus Christ. The person who sent our Lord and Savior Jesus Christ is God our Father. And the commodity that was bought by our Savior Jesus Christ is us, is our life. And the payment he made is his own blood and his own life. प्रिय लोगों, खरीदी के लिए आया हुआ व्यक्ति हमारा प्रभु यीशु मसीह है और खरीदने के लिए भेजा हुआ व्यक्ति पिता परमेश्वर है। यीशु मसीह ने क्या खरीदा? आपको और हमको खरीदा और उसके लिए क्या दाम चुकाया? यीशु मसीह ने अपना जान दिया या अपना लहू बहाया। ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കും, ഇങ്ങനെയൊന്നും ആരും പ്രസംഗിക്കാൻ നിങ്ങളെ കേട്ടിട്ടില്ല, ഇങ്ങനെയൊക്കെ വാക്യമുണ്ടോ ബ്രദറെ? തീർച്ചയായും വാക്യമുണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ. വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 5-ാം അധ്യായം 9-10 വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തു നമ്മളെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയെന്ന് വ്യക്തമായി അതിൻ്റെ 9-ാം വാക്യം പറയുന്നു. കൊടുത്തത് തൻ്റെ രക്തമാണെന്ന് പറയുന്നു. പിന്നെ വാങ്ങിയത് താനാണ് വാങ്ങിയതെങ്കിലും താൻ വാങ്ങിയത് തൻ്റെ പിതാവിന് വേണ്ടിയാണെന്നും പറയുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പോൾ വളരെ ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആയിട്ടാണ് ആ പർച്ചേസിനെ കുറിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ആ വചനം നമുക്ക് ശബ്ദമുയർത്തി ഒന്ന് വായിക്കാം. 9. പുസ്തകം വാങ്ങുവാനും അതിൻ്റെ മുദ്ര പൊട്ടിപ്പാനും നീ യോഗ്യൻ. നീ അറുക്കപ്പെട്ടു. നിന്റെ രക്തം കൊണ്ട് സർവഗോത്രത്തിലും ഭാഷയിലും വംശത്തിലും ജാതിയിലും നിന്നുള്ളവരെ ദൈവത്തിനായി വിലയ്ക്ക് വാങ്ങി. ശ്രദ്ധിച്ചേ, അപ്പോൾ യേശുക്രിസ്തു നമ്മളെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങി എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പായല്ലോ. ഇനി ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് വിലയ്ക്ക് വാങ്ങി എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പായോ? ഇത് പലർക്കും അറിയത്തില്ല. എല്ലാവരും ചിന്തിക്കുന്നത് യേശുവിന് വേണ്ടി തന്നെ. അല്ല. യേശു നമ്മളെ തൻ്റെ സ്വന്തമാക്കിയിട്ട് നമ്മളെ ഒരുക്കിയെടുത്ത് നമ്മളെ സ്വന്തം രാജ്യക്കാരായ നമ്മളെ ദൈവരാജ്യക്കാരാക്കി
പിതാവിന് കൊടുക്കണം. പിതാവിനായി താൻ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങി. So, dear brothers, now you may be wondering where is the verses for any of this. And the verse is in the book of Revelations chapter 5 verse 9. And here if you read this verse, you will understand who made the purchase. You will also understand who was purchased and for whom was the purchase made. And also you will understand the payment that was made. So let me read that verse. And they sang a new song, saying, You are worthy to take the scroll and to open its seals, because you are slain, and with your blood you purchased for God persons from every tribe and language and people and nation. So here it is clear that Jesus Christ purchased people from every tribe and language and nation, and he paid the price in his blood. And the most important thing to note is that whom did he make this purchase for? Did he make this purchase for himself? No, he made this purchase for God, and he purchased us and prepared us so that we can be moved to the kingdom of heaven for God. अगर आप सोच रहे हैं क्या इन बातों का वचन में आधार है, ज़रूर आधार है। हम पढ़ सकते हैं प्रकाशित वाक्य 5 उसका 9 और 10। 9 में लिखा है, वे ये नया गीत गाने लगे, तू उस पुस्तक के खोलने के लेने और उसकी मुहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। यहाँ लिखा है, यीशु मसीह ने अपने लहू से हमें मोल लिया है। किसके लिए मोल लिया? अपने खुद के लिए मोल लिया है। यीशु मसीह ने ज़रूर हमें ख़रीदा, लेकिन उसने हमें परमेश्वर के लिए ख़रीदा है। वो हमें तैयार करके परमेश्वर को के आगे प्रस्तुत करना चाहता है। പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ, ഇവിടെ നമ്മളെല്ലാവരും മറന്നുപോയൊരു കാര്യം നിങ്ങളെ ഓർപ്പിക്കട്ടെ. നിങ്ങളൊരു മൊബൈൽ പർച്ചേസ് ചെയ്താൽ അത് ആർക്ക് ഉപയോഗിക്കാം? അയൽക്കത്ത് വീട്ടിലെ മാത്യു ആണോ ഉപയോഗിക്കണേ, അതോ നിങ്ങളാണോ? എന്നാൽ നമ്മളിത് മറന്നുപോയി. നമ്മളെ ദൈവം തൻ്റെ പുത്രനായ ക്രിസ്തുവെ അയച്ച് ക്രിസ്തുവിൻ രക്തത്താൽ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം 1 Corinthians chapter 6 verse 19 ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലയോ എന്ത്? നിങ്ങളെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങളെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയിരിക്കുകയാൽ നിങ്ങൾ താങ്കൾക്കുള്ളവരല്ല എന്ന് അറിയുന്നില്ലയോ? ഇത് നാം അറിയണം. ഇത് അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അവസാനം നമ്മൾ പുറത്തു പോകും. ഹല്ലേലൂയ. ഇത് നാം അറിയണം. ഇന്ന് നമ്മൾ നമ്മുടേത് അല്ല. നമ്മൾ ദൈവ കുടുംബത്തിൻ്റെ സ്വത്താണ്. നമുക്ക് നമ്മളെ സ്വന്തമായി ഉപയോഗിക്കാനുള്ള റൈറ്റ്, അധികാരം ഇല്ല. നമ്മൾ പർച്ചേസ്ഡ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്. ഹല്ലേലൂയ. അതുകൊണ്ട് ദൈവ ഇഷ്ടം കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ ബാക്കി എന്തും. ഉടമസ്ഥൻ്റെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയവൻ്റെ ഇഷ്ടം കഴിഞ്ഞിട്ട്. ഹല്ലേലൂയ. ഇത് നമ്മൾ മറന്നു പോകരുത്. അതുകൊണ്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത്, നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലയോ? അപ്പോൾ അറിയണം, ഞാൻ എൻ്റേതല്ല, എന്നെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയ എൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റേതാണ് ഞാൻ. Now let us point out to you something that many of us has forgotten. If you buy a mobile phone and pay the price for it, who will be the one using it? Is it your neighbor Matthew, or is it you who is using it? And the answer is obviously you will be the one who is using it. But we are also purchased by God, and who is using us? So if we read the book of Corinthians, 1 Corinthians chapter 6 verse 19, it says, Do you not know that your bodies are temples of the Holy Spirit, who is in you, whom you have received from God? You are not your own. You are bought at a price. Therefore, honor God with your bodies. So, we should be always aware that we are not our own, but we are the property of God, and therefore, doing the will of God is the primary things. Else, we will be removed from the body of Christ. प्रिय लोगों, हमें जानना है कि हम परमेश्वर के हैं, हम मोल लिए गए हैं, हम खुद के नहीं हैं, और हम परमेश्वर के परिवार के धन हैं। ये बात 1 कुरिन्ती 6:19 में लिखा है। इस प्रकार है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह परमेश्वर का आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो? यदि हम इस बात को नहीं जानते तो हम बाहर किए जाएंगे, इसलिए जानना ज़रूरी है। तो हमें अपनी इच्छा नहीं, हमारे मालिक परमेश्वर की इच्छा को सबसे पहले पूरा करना है। ഹല്ലേലൂയ. നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ ഒരു കാര്യം ഞാനിപ്പോൾ ടൈപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാണാം. ഇതാ
എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം തൻ്റെ പുത്രനെ അയച്ച് നമ്മളെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയത്? എൻ്റെ പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ, തൻ്റെ പുത്രന്മാരായി താൻ എവിടെ ജീവിക്കുന്നുവോ അവിടെ നമ്മളും ജീവിപ്പാൻ, അവിടെ നമ്മൾ നടക്കാൻ, അവിടെ തൻ്റെ ആത്മാവിനാൽ നമ്മൾ നടത്തപ്പെടാൻ ആണ് ദൈവം തൻ്റെ പുത്രനെ വിട്ട് നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയത്. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നടക്കുന്നത് ജഡമണ്ഡലത്തിലാണ്. ജഡമണ്ഡലത്തിൽ നടക്കുന്ന നമ്മളെ അവിടെ നിന്ന് വിലയ്ക്ക് വാങ്ങി നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ദൈവം ജീവിക്കുന്ന ജഡമണ്ഡലത്തിലല്ല, ആത്മമണ്ഡലത്തിലാണ്. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ആത്മാവിൽ ജീവിക്കാനും ആത്മാവിൽ നടക്കാനും ദൈവാത്മാവിനാൽ ചലിക്കപ്പെടാനുമാണ് നമ്മളെ കാൽവരി ക്രൂശിലെ യാഗത്തിലൂടെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയത്. ഇച്ചിരി ടഫാണ്, എങ്കിലും ദൈവം നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. Dear brothers, so why were we purchased? We were purchased by God to be the children of God and to live where He is living and to walk with Him in where He is and to walk by His Spirit. So, to explain it more, we are all right now in the physical world, but we were purchased so that we will move to the spiritual world because God dwells in the spiritual world, and we'll stay in the spiritual world, walk in the Spirit and walk by the Spirit of God. प्रिय लोगों, हम क्यों खरीदे गए हैं? यीशु मसीह द्वारा, इसलिए ताकि हम परमेश्वर के पुत्र बन जाए और परमेश्वर जहाँ है वहाँ पर हम आत्मा में जिए, आत्मा में चलें और आत्मा के द्वारा चलाए जाएं। अभी हम शरीर में हैं तो हम शरीर में चल फिरते हैं, लेकिन परमेश्वर चाहता है जहाँ परमेश्वर है वो आत्मा में, वो आत्मा के लोक में है, हम भी उसी तरह आत्मा में जी पाए और चल पाए और आत्मा के द्वारा चलाए जा सकें। നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയാവുന്ന ഒരു കാര്യം, അവർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, നമ്മളെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം നമ്മൾ ആത്മാവിൽ ജീവിപ്പാനാണ്, ആത്മാവിൽ നടക്കാനാണ്, ആത്മാവിനാൽ നടക്കാനാണ്. ഈ ടേം ഞാനൊന്ന് ക്ലിയർ ആക്കി തരാം, എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ഈ ആത്മാവെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ആത്മാവ് എന്നുള്ളത് ഒരു സ്പിരിച്വൽ സ്റ്റേറ്റാണ്. സ്പിരിച്വൽ സ്റ്റേറ്റ്, ഒരവസ്ഥയാണ്. അപ്പോൾ തന്നെ ആത്മാവെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ്. ബൈബിളിൽ എവിടെ ആത്മാവെന്ന് പറയുന്നോ അവിടെ അത് സ്റ്റേറ്റാണോ? കേരളം ഒരു സ്റ്റേറ്റാണല്ലേ, ഒരു സ്റ്റേറ്റാണോ അതോ വ്യക്തിയാണോ എന്ന് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് ഉണ്ട്. ഫ്ലഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റാണ്, ജഡം. ഇതേപോലെ ആത്മാവെന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു സ്റ്റേറ്റാണ്. ഇനി ഫ്ലഷ്ലി ബീയിങ്സ് ഉണ്ട്, ജഡരൂപികളുണ്ട്. അത് സ്റ്റേറ്റ് അല്ല, വ്യക്തികളാണ്. ഇതുപോലെ സ്പിരിച്വൽ ബീയിങ്സ് ഉണ്ട്, അത് സ്റ്റേറ്റ് അല്ല, വ്യക്തികളാണ്. ദൈവം നിങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ. So, as you read in the screen, we were bought to live in the Spirit, walk in the Spirit, and walk by the Spirit. Now, you may be wondering, what does that mean? So, let me explain a bit. When we say Spirit, when Bible says Spirit, it could either be a state, just like when Bible say flesh, it's a state in the sense that we are all flesh. We are all made of flesh. In the same manner, spirit is a state. But at the same time, spirit can also refer to beings, as in spiritual beings. In the same manner, flesh can refer to fleshly beings. And we need to discern between the two in the Bible. प्रिय लोगों, स्क्रीन पे आप जो देख रहे हैं लिखा हुआ है, आत्मा में चलो, आत्मा में जियो, आत्मा में चलो, आत्मा के द्वारा चलो। तो जब हम आत्मा ये शब्द सुनते हैं, हमें समझना है या परखना है, क्योंकि आत्मा एक दशा हो सकता है, अवस्था हो सकता है, या आत्मा एक व्यक्ति भी हो सकता है। तो वचन में भी जब हम पढ़ते हैं तो हमें समझना है कि जब आत्मा ये शब्द उपयोग किया हुआ है तो वो अवस्था के बारे में है कि व्यक्ति के बारे में। जिस प्रकार शरीर में जब हम जीते हैं तो शरीर में होना वो एक हमारी दशा है,
और उसी समय में शारीरिक व्यक्ति भी है। ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡെമോയിലൂടെ ഈ കാര്യം കാണിച്ചു തരാം. ഇവിടെ യേശു ക്രിസ്തു നമ്മളെ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് ജഡമണ്ഡലത്തിൽ നിന്നാണ്. ജഡമണ്ഡലത്തിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയ നമ്മളെ പർച്ചേസ് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് നമ്മളെ കൊണ്ട് ആക്കുന്നത് ആത്മമണ്ഡലത്തിലാണ്. ദൈവം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ കാണാം, ഏദനിൽ മണ്ണുകൊണ്ട് മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് കൊണ്ട് ആക്കി. സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേരറിയോ നിങ്ങൾക്ക്? ഏദൻ. കിഴക്ക് ഏദനിൽ ഒരു തോട്ടം ഉണ്ടാക്കി താൻ ഉണ്ടാക്കിയ മനുഷ്യനെ അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ആക്കി. ഇതേപോലെ യേശു ക്രിസ്തു നമ്മളെ ജഡമണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് വിലയ്ക്ക് വാങ്ങി. ജഡത്തിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയ നമ്മളെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങി. എന്നിട്ട് നമ്മളുടെ സോളിനെ അവിടെ നിന്ന് ആത്മമണ്ഡലത്തിലേക്ക് മാറ്റുവാൻ തക്കവണ്ണം നമ്മളുടെ ആത്മാവിനെ ഓൾറെഡി ദൈവരാജ്യത്തിൽ പുതിയതായി സൃഷ്ടിച്ചു, ആക്കി വെച്ചു. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ജഡത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളെ ആത്മാവിലേക്ക് വിലയ്ക്ക് വാങ്ങി കൊണ്ടുപോവുക. മനസ്സിലായോ? ഇത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പ്രവർത്തിച്ചാൽ ജീവിതത്തിൽ റിസൾട്ട് കിട്ടും. അല്ല എങ്കിൽ ബൈബിൾ നമ്മളെ വിളിക്കും ഇരട്ടപ്പേര്, ബുദ്ധിയില്ലാത്തവരെ. എന്തോ നീ ആത്മാവ് കൊണ്ട് ആരംഭിച്ചിട്ട് ജഡം കൊണ്ടോ സമാപിക്കുന്നത്. കാരണം നിന്നെ ജഡത്തിൽ നിന്ന് വിലയ്ക്ക് വാങ്ങി ആത്മാവിൽ കൊണ്ടേ ആക്കി. പക്ഷെ നീ വീണ്ടും ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്ന പാട്ട് തുടങ്ങി അന്നവാസ്ത്രാദിസ നന്മകൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ ഇരിക്കുക, അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്നതേ ഇല്ല. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പോൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനാണ് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം തൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ അയച്ചത്. ഹല്ലേലൂയ. Dear brothers, we should realize that we are all in this fleshly state. We are all in this physical world, and we are trapped in this fleshly state. Jesus Christ came to buy us, and Jesus Christ came and brought us from this fleshly state where we are trapped in this fleshly state and moved us into the spiritual realm. So right now we are in the physical realm, in the fleshly realm, but Jesus Christ moved us into the spiritual realm as after liberating us from the fleshly realm. And it is important that we realize this, because otherwise we will be focusing, if we are still in the fleshly realm, we will be focusing on fleshly items like food and water and clothing and shelter. But if you are moved to the spiritual realm, you will be focusing on spiritual matter. And if you are even after being bought from the fleshly realm and liberated from the fleshly realm and moved to the spiritual realm, if you are focusing on fleshly items, then as the word of God says, word of God will call us, you foolish Galatians. प्रिय लोगों, हमें समझना है परमेश्वर ने हमारी शारीरिक दशा से जिसमें हम फंसे हुए हैं वहाँ से हमें छुड़ाकर यीशु मसीह के द्वारा हमें मोल लेकर आत्मिक स्थानों में हमें पहुँचाया है. तो ये बात को हमें समझना है. अगर हम नहीं समझते हैं और उस प्रकार की ज़िंदगी को बिताते हैं तो परमेश्वर का वचन हमें वो जुड़वाना हमारा दूसरा नाम से हमें पुकारेगा, जो ये है निर्बुद्धियो, तुमने आत्मा में आरंभ करके क्या शरीर में अंत करना चाहते हो. ഇത് മനസ്സിലാക്കുക. ഒരു ഡെമോ നിങ്ങൾ മുമ്പിൽ കാണിക്കാം. ടീനു ബ്രദർ മുന്നോട്ടേക്ക് വന്നാട്ടെ. ടീനു ശ്രദ്ധിക്കുക, യേശു ക്രിസ്തു നമ്മളെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങി. ഇതാണ് ഹോളി കമ്മ്യൂണിയനിൽ നമ്മൾ ഓർക്കുന്നത്. തൻ്റെ മരണത്തിലൂടെ നമ്മളെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങി, അതിൻ്റെ രക്തം കൊടുത്ത്. അപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കണം, എവിടെ നിന്ന് വിലയ്ക്ക് വാങ്ങി എങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയി, തുടർന്ന് എവിടെയാണോ നമ്മളെ കൊണ്ടുപോയത് അവിടെ ജീവിക്കണം. ഇപ്പോൾ ജൂലി മോളെ ഇപ്പോൾ വിവാഹം കഴിച്ച് റീനയുടെ കുടുംബത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. ഇനി ജൂലി മോൾ ജീവിക്കേണ്ടത് റീനയുടെ കുടുംബത്തിലാണ്. വീണ്ടും വന്ന് തൻ്റെ പഴയ കുടുംബത്തിൽ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആളുകൾ ചോദിക്കും, ഇതെന്താ ഇവിടെ എന്ന് ചോദിക്കും. ഇന്ന് ആത്മമണ്ഡലത്തിൽ മൊത്തം ആളുകൾ ചോദിക്കുക, നമ്മളെന്താ ഇവിടെ ജീവിക്കണേന്ന്. പിശാചും ദൂതന്മാരും ഒക്കെ ചോദിക്കുക, എന്താ ഈ ജനം ഇപ്പോഴും ജഡത്തിൽ ജീവിക്കണേന്ന്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഹല്ലേലൂയ. അതേപോലെ ആകരുത്. ശ്രദ്ധിച്ചാട്ടെ, നമ്മളെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങി കൊണ്ടുപോയൊരു ദൈവരാജ്യത്തിലേക്കാണ്. ഹല്ലേലൂയ. ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ശരീരത്തെയാണ് ഈ വ്യക്തിത്വത്തിലൂടെ ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. ശരീരം. ഇനിയും വീണ്ടും ആളുകൾ വിളിക്കും, അപ്പോൾ കൂടുതൽ മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ.
Dear brothers, let us explain this with a demo. Now, the purpose of this demo is in the context of Holy Communion, we should know why did Jesus buy us by shedding his blood? And after buying us, where did he move us to? So, we just celebrated the wedding of Brother Rene and Sister Julie. Now, Sister Julie, after being married, moves into her husband's family. Now, if she moves back, then people will be asking, why exactly are you here? You should be in your husband's family. In the same manner, we have been bought by our Lord and Savior Jesus Christ to move from this physical realm into the spiritual realm. And if we are still focused on physical matters like food, water, and shelter, then the heavenly folks, and we are all surrounded by heavenly beings, they'll be wondering why exactly is he moving back to his original state when he has been bought. So we have Brother Tinu with us, and we'll be having a demo right now, and we'll be calling certain other brothers as well for the demo to explain this further. प्रिय लोगों, इस बात को समझाने के लिए हम एक डेमो, एक उदाहरण देना चाहते हैं। अभी आगे खड़े हैं जिनू भाई, तो वो एक व्यक्ति के शरीर को दर्शाते हैं। ये समझना ज़रूरी है क्योंकि जब प्रभु भोज जब मनाते हैं, हमें मालूम होना चाहिए कि प्रभु यीशु ने क्यों अपनी मौत से हमें मोल लिया है और हमें एक स्वर्गीय स्थानों में पहुंचाया है। तो अभी जैसे भी विवाह हुआ है रेने भाई का और बहन का, जूली बहन का, तो विवाह के बाद में औरत जो होती है वो अपने पति के घर में रहते हैं। अगर ऐसा नहीं है, अपने ही माँ के घर में रहने लगी, तो लोग पूछेंगे कि वो अभी भी यहाँ क्यों रहती है। आत्मिक लोक में सारे लोग पूछ रहे हैं कि ये लोगों का उद्धार हुआ है, ये अभी भी संसार में क्यों फंसे हुए हैं, सांसारिक शारीरिक बातों के बारे में विचार करते हैं, अन्न वस्त्र और सारी आशीषें। ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ ജഡത്തിലല്ല ഇനി ജീവിക്കേണ്ടത്, ആത്മാവിൽ ജീവിക്കണം. ജഡത്തിൽ വെളിപ്പെടുകയാണ് വേണ്ടത്. ശ്രദ്ധിക്കുക, ജഡത്തിൽ ആരെ വെളിപ്പെടുത്തണം? ക്രിസ്തു സ്വർഗീയ പിതാവിന് വെളിപ്പെടുത്തിയതുപോലെ നമ്മുടെ ജഡത്തിലൂടെ ക്രിസ്തു വെളിപ്പെടണം. അതുവഴി ക്രിസ്തുവിൻ്റെ തലയായ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ജീവിക്കുന്ന സ്വർഗീയ പിതാവ് വെളിപ്പെടും. മനസ്സിലായോ? ദൈവം ഭൂമിയിൽ നമ്മളിലൂടെ നടക്കും. നമ്മൾ ഇമ്മാനുവലായിത്തീരും. ദൈവം മനുഷ്യരോട് കൂടെ. ആരെ പോലെ? ക്രിസ്തുവെ പോലെ. അതിനായി നമ്മളെ മുൻ നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ, ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നൊരു കാര്യം, യേശു ക്രിസ്തു ഒരിക്കൽ കുറേ പ്രസംഗകർ വന്നിട്ട് യേശുവിനോട് ചോദിച്ചു, പരീശന്മാരെ, ദൈവദാസന്മാർ ചോദിച്ചു, ദൈവരാജ്യം എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തു അവരോട് ഉത്തരം പറഞ്ഞത്, ദൈവരാജ്യം കാണത്തക്ക വണ്ണമല്ല വരുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. ഇതാണ് ആദ്യത്തെ ഫേസ്. എന്നിട്ട് പറയാണ്, ദൈവരാജ്യം നിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. ഇതൊരു മനുഷ്യൻ്റെ ശരീരമായിട്ട് എടുക്കുക, മനുഷ്യനാണ്. യേശു പറയാണ്, ഈ മനുഷ്യൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ പുറത്ത് കുറേ രാജ്യങ്ങളുണ്ട്, അതേപോലെയല്ല ദൈവരാജ്യം. ദൈവരാജ്യം നിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ്. ആ വാക്യം നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം. ലൂക്കോസ് 17:20-21 വാക്യങ്ങളിൽ യേശുവിനോട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യവും യേശു പറയുന്ന ഉത്തരവും വളരെ പ്രകാശം നമുക്ക് തരുന്നതാണ്. വായിച്ച്. ദൈവരാജ്യം എപ്പോൾ വരുന്നു എന്ന് പരീശന്മാർ ചോദിച്ചതിന്, ദൈവരാജ്യം കാണത്തക്കവണ്ണമല്ല വരുന്നത്, ഇതാ ഇവിടെയെന്നും അതാ അവിടെയെന്നും പറയുകയും ഇല്ല, ദൈവരാജ്യം നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ എന്നവൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞു. ശ്രദ്ധിക്കുക, ട്രാൻസ്ലേഷനിൽ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട്. ദ കിങ്ഡം ഓഫ് ഗാഡ് ഈസ് വിത്തിൻ യു. ഇതാണ് യേശുക്രിസ്തു പറയുന്നത്. ദ കിങ്ഡം ഓഫ് ഗാഡ് ഈസ് വിത്തിൻ യു. ദൈവരാജ്യം ഇറ്റ്സ് നോട്ട് കമ്മിങ് വിത്ത് ഒബ്സർവേഷൻ. കാണത്തക്ക വണ്ണമല്ല. ഇന്ത്യ കാണാം, പാകിസ്ഥാൻ കാണാം, ചൈന കാണാം, USA കാണാം, UK കാണാം. പക്ഷേ ദൈവരാജ്യം കാണത്തക്ക വണ്ണമല്ല വരുന്നത്. അത് നിൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ പുറത്തല്ല, അത് നിൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ്. So dear brothers, now that we have been bought by the blood of our Lord Jesus Christ and moved to the spiritual realm, we should be focusing on spiritual matters. If we are still living in the flesh, as in we are still focusing on fleshly matters, it is not good. What we should be rather is living in the spirit and
yes, we'll be manifested in the flesh. And it's not just us who is manifested, but Jesus Christ who lives within us will be manifested. And God the Father, who is the head of our Lord and Savior Jesus Christ, who will also be manifested through Christ in our body. And that's what we should be focusing on. And in this context, let's move to the book of Luke chapter 17 verse 20. And here Jesus Christ makes a very important point. Here the Pharisees comes to Christ and ask him, where is the kingdom of God that you are speaking about? And Jesus Christ replies to them like this: the coming of the kingdom of God is not observed the coming of the kingdom of God is not something that can be observed, nor will people say, here it is or there it is, because the kingdom of God is in your midst. So he's saying that in some translation it is saying kingdom of God is within you. So Jesus Christ is saying that kingdom of God is something that is within you. So the transformation will happen inside you. और हमें समझना है कि जब हम इस संसार में रहते हैं, परमेश्वर की इच्छा ये है, हम इस दुनिया में रहते तो हैं, लेकिन हमें प्रकट करना है, हमें हमारी आत्मा को और हमारे आत्मा के अंदर के हमारे अंदर निवास करने वाले प्रभु यीशु को और यीशु के सिर जो पिता परमेश्वर है उसे प्रकट करना है जब हम इस दुनिया में जीते हैं। जिस प्रकार जब यीशु मसीह यह दुनिया में थे, पृथ्वी पर थे, तो उनके द्वारा पिता परमेश्वर प्रकट हुए थे उसी तरह। और यीशु मसीह से कुछ लोगों ने उपदेशकों ने सवाल किया कि परमेश्वर का राज्य किस प्रकार आता है या कब आता है। तो यीशु मसीह ने उन्हें उत्तर देते हुए लूका 17 उसके 20 में हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह ने कहा, परमेश्वर का राज्य दृश्य रूप में नहीं आता और लोग यह न कहेंगे देखो यहाँ है और वहाँ है, क्योंकि देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है, या इंग्लिश परिभाषा में तुम्हारे अंदर है, इस प्रकार लिखा हुआ है। ഹല്ലേലൂയ. നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ രണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിൽ കാണാം. ഒന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ കാണാം, ഒന്ന് KJV ആണ്, മറ്റൊന്ന് ASV ആണ്. രണ്ട് നിങ്ങൾ നോക്കുക. അവിടെ രണ്ടിലും എഴുതിയിരിക്കുന്ന കാര്യം, ദ കിങ്ഡം ഓഫ് ഗോഡ് ഈസ് വിത്തിൻ യു. ദൈവരാജ്യം നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ദൈവരാജ്യം അന്വേഷിച്ചിട്ട് കാണാത്തത്? കർത്താവ് യേശു നമ്മൾ അന്വേഷിക്കാൻ പറഞ്ഞത് ദൈവരാജ്യമാണ്. കാനഡയല്ല, ഓസ്ട്രേലിയ അല്ല, US അല്ല, ദൈവരാജ്യമാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ ദൈവരാജ്യം അന്വേഷിച്ചിട്ട് കാണുന്നില്ല. കാരണം നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുന്നത് രാജ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ പുറത്ത് കണ്ണുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. ഇതുകൊണ്ടാണ് അത് കാണാത്തത്. നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇന്ന് ആയിരിക്കുന്ന ശരീരത്തിൻ്റെ പുറത്ത് ഏകദേശം 195 രാജ്യങ്ങളുണ്ട്. ആ രാജ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പലരും കണ്ടിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ രാജ്യം നമ്മൾ ഇതുവരെയും കണ്ടിട്ടില്ല. കാരണം ദൈവരാജ്യം അന്വേഷിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഉള്ളിലാണെന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് അറിയുകയും ഇല്ല. അതറിഞ്ഞ് ഉള്ളിൽ അന്വേഷിച്ചാൽ നമുക്ക് ദൈവരാജ്യം കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും. So if we read the book of Luke chapter 17 verse 20, let me read it in KJV, and here it says 21 verse 21, the kingdom of God cometh not with observation, neither shall they say, lo here or lo there, for behold the kingdom of God is within you. So here Jesus Christ says that kingdom of God is within you. Now Jesus Christ also told us to seek first the kingdom of God. Of course, many of us seek other kingdoms like Canada or US, but even if we seek the kingdom of God, many of you may be wondering, where is this kingdom of God? I only see the around 140 or 180 kingdoms out there, but not the so-called kingdom of God. And the reason for that is the kingdom of God is within you. और ये बात समझना है कि स्क्रीन में अंग्रेजी में 2 परिभाषा यहाँ पर है, उसमें दोनों में भी लिखा है परमेश्वर का राज्य तुम्हारे अंदर है। प्रभु यीशु मसीह ने हमसे हुक्म किया कि तुम परमेश्वर के राज्य को खोजो। हम में से एक अधिकांश लोग परमेश्वर के राज्य नहीं खोजते हैं। यहाँ पर हमें दृश्य रूप में दिखने वाले USA को, ऑस्ट्रेलिया को, फिर कनाडा और जर्मनी, ऐसे राष्ट्रों को खोजते हैं। इस संसार में आज 195 राष्ट्र हैं, लेकिन अगर हम परमेश्वर के राज्य को खोजें तो भी कई बार नहीं पाते हैं। इसका कारण ये है हम बाहर खोजते हैं, लेकिन परमेश्वर का राज्य हमारे अंदर में है। ഹലോ, എൻ്റെ ഒപ്പം വരുന്നോ? ഞങ്ങൾ പ്രസംഗം കേൾക്കുമോ ബ്രദറെ? ഇത് കേൾക്കാനുള്ളതല്ല, അതിലൊരു ഉപയോഗിക്കാനുള്ളതാണ് കേട്ടോ.
ഇനി ഒന്നും കൂടി തെളിയിച്ചു തരാം. ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുന്നു, ശ്രദ്ധിച്ചേ, ഇന്ത്യ ഭരിക്കുന്ന മോദിയാണല്ലേ. മോദി നിൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ അകത്താണോ പുറത്താണോ? പുറത്താ അല്ലേ. കേരളം ഭരിക്കുന്നത് പിണറായി ആണല്ലേ. പിണറായി നിൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ അകത്താണോ പുറത്താണോ? പുറത്താണല്ലേ. ദൈവരാജ്യം ഭരിക്കുന്നത് ആരാ? ദൈവമാണല്ലേ. ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുന്നു, നിന്റെ ഉള്ളിലുള്ളവൻ ലോകത്തുള്ളവനേക്കാൾ വലിയവനാ. അപ്പോൾ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ അകത്തോ പുറത്തോ? അകത്ത്. പക്ഷെ ഇതുവരെ അകത്ത് അന്വേഷിച്ചായിരുന്നോ? ഇല്ല. ഒക്കെ പുറത്തല്ല അന്വേഷിച്ച്. അതാ കാണാഞ്ഞതിൻ്റെ കാര്യം. മനസ്സിലായോ? ഇനി അകത്തന്വേഷിക്കെ കാണും. So, if you look at this world, our country, India, is governed by Prime Minister Modi. Our state, Kerala, is governed by Chief Minister Pinarayi. Are these individuals within you or outside of you? All these individuals are outside your body. They are not within your body. But the word of God says that the one who is within you is greater than anybody who is outside. And who is the one that is within you? The one who is within you governs the kingdom of God that is within you. And have you sought for him, or have you sought for the kingdom of God that is within you? If you sought, you will find it. इस संसार में अलग अलग राष्ट्र पर, राज्यों पर राज्य करने वाले वे उन राज्यों में वो पाए जाएंगे. जैसे कि भारत में राज्य करने वाले मोदी जी, वो भारत में पाए जाते हैं. केरल देश में पिनराई जी को हम केरल में पाते हैं, वो हमारे अंदर में नहीं रहते हैं. और वचन हमसे कहता है, तुम्हारे अंदर जो है वो इस संसार में जो है उससे श्रेष्ठ है. हमारे अंदर कौन है? परमेश्वर का राज्य अगर हमारे अंदर है तो परमेश्वर हमारे में है, लेकिन हम उसे पाते नहीं हैं क्योंकि हम अंदर नहीं ढूंढते. ഹല്ലേലൂയ. എൻ്റെ പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾ, ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായാൽ നിങ്ങൾ പിന്നെ പുറത്തുനിന്ന് ജീവിക്കണം നിർത്തും. പിന്നെ നിങ്ങൾ അകത്തുനിന്ന് ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങും. ഹലോ, നിങ്ങൾ ആൾ മാറിപ്പോവും. പുറത്തുനിന്ന് ജീവിക്കുന്നത് നിർത്തും, കാഴ്ചയായി ജീവിക്കുന്നത് നിർത്തും. നിങ്ങൾ അകത്തുനിന്ന് ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങും. പിടുത്തം കിട്ടിയ അതോടുകൂടെ നിങ്ങളെ ദൈവമക്കളാന്ന് സ്വർഗത്തിൽ ദൈവം ടിക്കടിക്കും. പിടുത്തം കിട്ടിയോ? ഹല്ലേലൂയ. കാരണം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുന്നു, ആത്മാവാൽ അകത്തുനിന്ന് നടത്തപ്പെടുന്നവരത്രേ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കൾ, അല്ലാണ്ട് കാഴ്ചയാൽ പുറത്തുനിന്ന് നടത്തപ്പെടുന്നവരല്ല. Dear brothers, once you realize this, you will stop living externally, as in you will stop living driven from the outside, and you will start living by the push that comes from the inside, because you will realize that the one who is inside you is greater than the one who is outside. And once you do that, once you become not driven by the world but rather driven by the spirit that is within you, you will get a tick mark in heaven, because the Bible says that those who are driven by the spirit of God, they are the children of God. प्रिय लोगों, जब हम इस बात को समझेंगे, हम शारीरिक प्रेरणाओं से के द्वारा जीना छोड़कर आत्मा से प्रेरित होकर या आत्मा के द्वारा चलाए जाने वाले बन जाएंगे. और जब हम ऐसे होंगे तब स्वर्ग का परमेश्वर हमें स्वीकार करेगा, क्योंकि वचन में लिखा है, जो आत्मा के द्वारा चलाया जाता है वो परमेश्वर का पुत्र है. ശ്രദ്ധിച്ചേ, പുതിയ മക്കളായതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഇത് കയറച്ചിട്ട് പാടാം. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒന്നിട്ട് വചനം വായിക്കാം. ലോകരാജ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ പുറത്താണെന്നും ദൈവരാജ്യം നമ്മളുടെ ഉള്ളിലാണെന്നും തെളിയിക്കുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അവിടുന്ന് അടുത്തതിലേക്ക് മാറാം. ഒന്ന് യോഹന്നാൻ 4-ാം അധ്യായം 4-ാം വാക്യത്തിൽ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ ആ വചനം അവിടെ കാണാൻ പറ്റും. അതിൻ്റെ അവസാന പാർട്ട് വായിച്ചാട്ടെ. 4:4. നിങ്ങളിലുള്ളവൻ ലോകത്തിലുള്ളവനേക്കാൾ വലിയവനല്ലോ. ശ്രദ്ധിച്ചേ, നിങ്ങളിലുള്ളവരാണ് അത്യുന്നതനായ ദൈവം തൻ്റെ ആത്മാവിലൂടെ. മനസ്സിലായോ? ലോകത്തുള്ളവനേക്കാൾ വലിയവനാണ്. ഈ ഒരു തിരിച്ചറിവുകൊണ്ടാണ്. ഹല്ലേലൂയ. ട്രാൻസ്ലേഷൻ അടുത്ത വാക്യം വായിക്കാം. So, dear brothers, let us read few verses which will confirm to you that the one who is within you, who lives in the kingdom of God that is within you, is greater than everyone that is outside this kingdom. And let's read 1 John verse 4, the last part of it. Because greater is he that is in you than he that is in the world.
इस बात को साबित करने के लिए हम वचन से अनेक आयतों को पढ़ सकते हैं। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं पहला यूहन्ना 4 उसके 5 में लिखा हुआ है, और 4 में लिखा है, 4 के 4 में, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। ഹല്ലേലൂയ. ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ വായിക്കേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് കൊരിന്ത്യൻ ചാപ്റ്റർ 3 വേഴ്സ് 16 ആണ്. അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു, നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മന്ദിരമാണ്. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങളിൽ ആരുണ്ട്? ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവുണ്ട്. ആ ആത്മാവിലൂടെയാണ് ദൈവം നമ്മളിൽ വസിക്കുന്നത്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? അപ്പം നമ്മുടെ അകത്ത് ദൈവമുണ്ട്, നമ്മളുടെ പുറത്ത് മനുഷ്യരുണ്ട്. പിടുത്തം കിട്ടിയ മനുഷ്യർ ജീവിക്കുന്നത് ഫ്ലഷ് സ്റ്റേറ്റാണ്, ഫ്ലഷ്ലി സ്റ്റേറ്റാണ്, ജഡമണ്ഡലമാണ്. ദൈവം ജീവിക്കുന്നത് ആത്മമണ്ഡലമാണ്. ഹല്ലേലൂയ. പിടുത്തം കിട്ടിയോ? ട്രാൻസ്ലേഷൻ ശേഷം തുടർന്നു. So next, let's look at the book of Corinthians, 1 Corinthians chapter 3, verse 16. Know ye not that ye are the temple of God, and that the Spirit of God dwelleth in you? So here you know who is it that is dwelling in you. Here Bible says that the Spirit of God dwells in you, and God dwells in you through His Spirit, and the one who is within you is therefore God. And those who live by, so the people that are outside you are living in the fleshly realm, but God lives in the spiritual realm, and He lives within you through His Spirit. दूसरा आयत पहला कुरिन्ती 3 उसका 16, वहाँ लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? इसका अर्थ है परमेश्वर हमारे अंदर वास करता है। कैसे? किस रूप में? अपनी आत्मा में। तो हमारे बाहरी रूप में शरीर है, लेकिन अंदर परमेश्वर का आत्मा है, परमेश्वर है। ഹല്ലേലൂയ. ഇവിടെ യേശു ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിയണം. നമ്മളെ, ജോഷു അല്ലേ മോൻ്റെ പേര്, അല്ലേ? മോനിങ് വന്നേ, നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ശുശ്രൂഷിക്കാം. ബാ. ഇതാണ് മനുഷ്യനെ കാണിക്കുക കേട്ടോ. ഇത് സെപ്പറേഷനാണ് കാണിക്കുന്നത്. ജഡമണ്ഡലവും ആത്മമണ്ഡലവും തമ്മിലുള്ള സെപ്പറേഷനാണ്. മനുഷ്യൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ വെളിയും ഉള്ളും. ഓക്കെ, ഇതാ മനുഷ്യനെ കാണിക്കുക. യേശുക്രിസ്തു ചെയ്തത് ഇതാണ്. അമലിംഗം വന്നേ. ഇതേ യേശുക്രിസ്തു വരുന്നു. സ്വർഗത്തിലെ പിതാവ് പറഞ്ഞു വിട്ടിട്ടാ വരുന്നത് കേട്ടോ. എന്തിനാണെന്നറിയാമോ? ഈ മനുഷ്യനെ ജഡമണ്ഡലത്തിൽ കുടുങ്ങി കിടക്കുവൻ പാപനിമിത്തം കൊല്ലാനിട്ടിരിക്കുക. ഈ കണ്ടിട്ടില്ലേ, ഈ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് അവിടെ നിന്ന് ഇവിടുന്നൊക്കെ കാളയെ കൊണ്ടുവന്ന് കൊല്ലാൻ കിട്ടിയിട്ടങ്ങനെ പോലെ കൊല്ലാനിട്ടിരിക്കുകവനെ. ഇവനെ മക്കൾ ജഡരക്തങ്ങളോട് കൂടിയുള്ളവനാണ്, ഇവർ ജഡരക്തങ്ങളോട് കൂടിയുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഈ കർത്താവായ ക്രിസ്തു എന്ന് പറയുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ മകനാണ്, ആത്മമണ്ഡലത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവനാണ്. അതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം ഇപ്പം അങ്ങോട്ട് പോവാം, ആത്മമണ്ഡലത്തിൽ പോകും, അപ്പുറത്ത് പോകും. ആത്മമണ്ഡലം, ആത്മമണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് സ്വർഗസ്ഥ പിതാവ് പറഞ്ഞയച്ചിട്ട് വരികയാണ്. എന്തിനാണെന്നറിയാമോ? ഈ പിള്ളേരെ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വരാൻ, എൻ്റെ രക്തം കൊടുത്ത് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വരണം. അപ്പോൾ ഈ പുള്ളിക്കാരൻ, അതായത് ക്രിസ്തു എന്തെന്നറിയാമോ? മക്കൾ ജഡരക്തങ്ങളോട് കൂടെയുള്ളവനാകയാൽ ആത്മാവാകുന്ന ക്രിസ്തുവും അവരെ പോലെ ജഡരക്തങ്ങളോട് കൂടെയുള്ളവരായി. എന്നാലേ ജഡമണ്ഡലത്തിൽ വരാൻ പറ്റൂ. ആത്മാവായിട്ട് വന്നാൽ ആരും കാണാൻ പറ്റത്തില്ല, ഒന്നും ചെയ്യാനും പറ്റില്ല. അങ്ങനെ മറിയിലൂടെ ഇതാ ക്രിസ്തു യേശുവായി. യേശു എന്ന പേര് 2000 വർഷം മുമ്പ് വരുന്നേ ഉള്ളൂ. ക്രിസ്തു നേരത്തെ ഉണ്ട്. ക്രിസ്തുവിലൂടെയാണ് മുഖാന്തരം സർവ്വം സൃഷ്ടിച്ചത്. ആ ദൈവപുത്രൻ മനുഷ്യനായിട്ട് ഇതാ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വരിക. ആത്മമണ്ഡലം വിട്ട് ജഡമണ്ഡലത്തിലേക്ക് വരികയാണ്. അങ്ങനെ ആത്മമണ്ഡലം വിട്ട് ജഡമണ്ഡലത്തിൽ വന്നു. എന്നിട്ട് ഈ പുള്ളിക്കാരൻ മരണത്തിൻ്റെ അധികാരിയിൽ പിടിച്ച് കീഴ് കിടക്കുക കേട്ടോ. മരണത്തിൻ്റെ അധികാരിയെ, പിശാചിനെ തൻ്റെ മരണത്താൽ അങ്ങ് നീക്കി. ഒന്ന് അങ്ങനെ 2 കൈ വിരിച്ച് നാളെ കാണുള്ളൂ. ഇതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഹോളി കമ്മ്യൂണിയൻ ഓർക്കാൻ പോണത്. മനസ്സിലായോ? ഈ പർച്ചേസാണ്. തൻ്റെ മരണത്താൽ നീക്കി തൻ്റെ ജീവൻ കൊടുത്തു. അതിൻ്റെ അർത്ഥം തൻ്റെ രക്തം കൊടുത്തിട്ട് ജീവപര്യന്ത തടവിലായ ഇവരെ
അതാണ് നമ്മളെ ഒക്കെ വിലയ്ക്കങ്ങ് വാങ്ങി. മനസ്സിലായോ? അങ്ങ് പിടിച്ചോ. അല്ല അതിനെ പിടിച്ചോ. അല്ല, ഇനി നമ്മൾ ആർക്കുള്ളതല്ല, നമുക്കുള്ളവരല്ല. മനസ്സിലായോ? ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയേ? സ്വർഗസ്ഥ പിതാവ് അപ്പുറത്ത് കാത്തു നിൽക്കുന്നുണ്ട് ആത്മമണ്ഡലത്തിൽ. മനസ്സിലായോ? ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സുവിശേഷം ആ അതിശ്രേഷ്ഠ സ്വർഗസ്ഥ പിതാവിനെ മറന്നു പോകുന്നു. മറക്കരുത്. ഹല്ലേലൂയ, മറക്കരുത്. ഈ യേശുക്രിസ്തു പോലും ഒരു നിമിഷം ഒരു സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ചു. അപ്പോഴും പിതാവ് പറഞ്ഞു പറ്റില്ല എന്ന്. ഈ ഒരു പർച്ചേസിൻ്റെ സമയത്ത് യേശു പറഞ്ഞു, പിതാവെ കഴിയുമെങ്കിൽ ഈ പാനപാത്രം ഒന്ന് മാറ്റി തരണേന്ന്. അന്നത്തെ യേശുവിൻ്റെ പ്രാർത്ഥന സ്വർഗസ്ഥ പിതാവ് കേൾക്കാഞ്ഞതിനായി ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുകയാണ്. മനസ്സിലായോ? ആ പ്രാർത്ഥന സ്വർഗസ്ഥ പിതാവ് കേട്ടില്ല. പകരം എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയാമോ? ഒരു ദൂതനെ ആത്മമണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് അയച്ചു. എന്നിട്ട് ക്രിസ്തുവിനെ അങ്ങ് ശക്തിപ്പെടുത്തി. എന്തിനാണെന്നറിയാമോ? മരണത്തിലൂടെ കയറിപ്പോവാൻ. ഹല്ലേലൂയ. അതുകൊണ്ട് ഹെബ്രായ ലേഖനം ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത്, ദൈവകൃപയാൽ, കൃപ എന്ന് വെച്ചാൽ ദൈവ ശക്തിപ്പെടുത്തുക, മരണം ആസ്വദിപ്പാൻ യേശു തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. ഹല്ലേലൂയ. അങ്ങനെ നമ്മളെ മുഴുവൻ പർച്ചേസ് ചെയ്തു. ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞു പോയ ട്രാൻസ്ലേഷൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാവും. അതുകൊണ്ട് So let us explain this with a demo. So we have little brother Joshua, who is the human being, who is our soul, and he is trapped in the flesh, who is represented by Tinu brother. Now Jesus Christ, who is the Son of God, is a spiritual being, or rather Christ, who is the Son of God, he is a spiritual being. Jesus Christ came to this world 2000 years ago, but Christ pre-existed Jesus, because everything that is in this world is created through Christ. But when Christ came into this world, because as the Bible says that because the children are of flesh, he too had to take the firstborn, that is Jesus Christ, who was spiritual being, also had to take flesh. So he too had to come to this world and be born as the son of Mary. And when he was born, the Christ became Jesus, and that's how the Christ manifested in this world as Jesus Christ. And when he came, he purchased through his blood on the cross, through his life on the cross, he purchased our soul, who is represented by little brother Joshua here, and moved him to the spiritual world. Just before purchase, there was a small doubt in Jesus Christ's mind in the Garden of Gethsemane, where he asked God if possible to remove this cup from me. But God instead of allowing that, sent an angel to strengthen Jesus Christ, so that he can, as the word of God says, through by the grace of God, he was able to by the grace of God he tasted death and was able to purchase us from this fleshly realm into the heavenly realm. प्रभु भोज में हमने प्रभु यीशु ने किए हुए काम को याद करते हैं. वो इस प्रकार है जैसे हमने एक उदाहरण के द्वारा बताना चाहता है. अभी बेटा जोशुआ आगे जो खड़ा है वो इंसान है, इंसान का प्राण है समझ लो, जो शैतान की गुलामी में फंसा हुआ है. उसे उद्धार करने के लिए मसीह जो स्वर्ग में वो आत्मिक अवस्था में है, वहाँ से वो इस संसार में आया. यीशु मरियम का बेटा यीशु होके जन्म लिया, और उसने क्रूस पर उसने आकर अपनी जान को देते हुए शैतान की गुलामी में जितने लोग थे उनको मोल लिया है. और हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि यीशु मसीह को उस समय में संदेह हुआ और कहा कि हे पिता, हो सके तो ये कटोरा मुझसे दूर करना. लेकिन पिता परमेश्वर ने उस प्रार्थना का स्वीकार नहीं किया. एक स्वर्गदूत को भेजकर यीशु मसीह को बलवंत किया क्रूस की उस मौत को भोगने के लिए. और इसलिए ही वचन में लिखा है यीशु मसीह ने अनुग्रह के द्वारा क्रूस की मृत्यु को उसने सह लिया. तो यीशु मसीह ने अपनी जान देकर इंसान को मोल लिया है. शारीरिक दशा से उसे पिता परमेश्वर के लिए आत्मिक पुत्र होकर उसने मोल लिया है. ഹല്ലേലൂയ. തുടർന്ന് നമ്മളെ കാൽവരി ക്രൂസിലെ യാഗത്തിലൂടെ നമ്മളുടെ പാപത്തിന് പരിഹാരം ചെയ്യുകയും മൂന്നാം ദിവസം താൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരെയും പുതിയ സൃഷ്ടികളായി ക്രിസ്തു തന്നിൽ ഉയർപ്പിച്ച് ആളെയും കൊണ്ട് നമ്മളെയും കൊണ്ട് ആത്മമണ്ഡലത്തിലേക്ക്, ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് പോയി.
മനസ്സിലായോ? നമ്മുടെ ആത്മാവ് ഇന്ന് ക്രിസ്തുവിൽ സ്വർഗീയ പിതാവിൽ മറഞ്ഞിരിക്കുക. നമ്മുടെ ജീവനായ ക്രിസ്തു വെളിപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മളും വെളിപ്പെടും. ഇതാണ് നമ്മുടെ അവസ്ഥ. പക്ഷേ ഇതൊന്നും അറിയാതെ മനോജോഷേ, നിന്നെ അവിടെ നിന്ന് വിടുമ്പോൾ നീ ഓടിപ്പുറത്തേക്ക് വരണേ. ഓക്കെ, ഇതൊന്നും അറിയാതെ ഇപ്പം ആത്മാവിൽ ചെന്ന് ആരംഭിച്ചു കേട്ടോ, ആത്മാവിൽ ആരംഭിച്ചു. ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പൗലോസിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടുള്ള ദേവദാസന്മാർ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കാം. ഈ കുട്ടിയെ വിട്ടാൽ അവൻ ഓടിപ്പുറത്ത് വരും. വിട്, ഓടി ഇപ്പുറത്ത് വരും. ഇവരെ നോക്കി ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് പറയുകയാണ്, ബുദ്ധിയില്ലാത്ത നിങ്ങൾ ആത്മാവ് കൊണ്ട് ആരംഭിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ജഡം കൊണ്ടോ സമാപിക്കുന്നത്. ഇനി നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് ഇത് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി ഇവരെ അവിടെ കൊണ്ട് ആക്കൽ. ഹല്ലേലൂയ. Dear brothers, so Jesus Christ through his sacrifice on the cross, through his blood, paid the price for our sins and purchased us from the prison of Satan, from this fleshly realm into his spiritual world. And later on, when he was resurrected, after his resurrection, he moved us. We were born again in the spiritual world, and he moved us into the spiritual world, and he moved us with him into the spiritual world. So we are right now residing, our spirit is right now with Jesus Christ in the spiritual world, and when he comes back we will be manifested. But even then, unfortunately, because of ignorance, because there is nobody telling us, many of us has moved back. Whenever Christ releases his hand, many of us has just moved back and ran back to this fleshly realm and is living based on fleshly desires. And it is because of this that in the book of Galatians, Paul says that you foolish Galatians, you started with the spirit, and now you are trying to move into the flesh. और यीशु मसीह ने हमें मोल लिया अपनी जान देकर क्रूस, कलवरी के क्रूस पर. और फिर यीशु मसीह 3 दिन के बाद मौत से जब वापस पुनरुत्थान हुआ, तो यीशु मसीह के साथ उसने हमको स्वर्गीय स्थानों में बिठा दिया है. लेकिन दुख की बात यह है कि कई लोग इस बात के बारे में अज्ञान है, और पौलुस के समान उन्हें समझाने वाले कोई न होने के कारण वे अवसर मिले तो जल्दी ही भागकर वापस शारीरिक अवस्था में पहुंच जाते हैं. तो इसके बारे में ही पौलुस कहता है गलातियों की पत्री में, हे निर्बुद्ध गलातियों, तुमने आत्मा में आरंभ करके वापस शरीर में अंत करना चाहते हो. ഹല്ലേലൂയ. ഗലാത്യലേഖനം 3:3 കണ്ടു. ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് വന്നവരൊക്കെ ചിന്തിക്കും, അയ്യോ ഇതൊന്നും ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ കയറി ഇത്ര ഗഹനമായ കാര്യം അയ്യോ എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കാം. അങ്ങനെയുള്ളവരെ നിങ്ങൾക്കൊരു ബേസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഇതുണ്ട്. ഈ 4 പുസ്തകങ്ങൾ ഇവിടെയുണ്ട്. 4 പുസ്തകങ്ങൾ സ്പിരിറ്റ്, സോൾ ആൻഡ് ബോഡി ഒക്കെ ഇതിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ABCD ഇതിലൂടെ കിട്ടുവാനായിട്ട് ഇടയാകും. തുടർന്ന് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് മനസ്സിലാകാൻ ഇടയാകും. എൻ്റെ പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ശ്രദ്ധിച്ചേ, വീണ്ടും ജനിച്ച എല്ലാവരോടും പറയാണ്, വീണ്ടും ജനിക്കാത്തവരോടല്ല, വീണ്ടും ജനിച്ചവരായ നിങ്ങൾ ജീവിക്കേണ്ടത് ആത്മാവിലാണ്. ഹല്ലേലൂയ. പക്ഷേ നമ്മൾ നല്ലൊരു പങ്കും ഇന്നും ജീവിക്കുന്നത് ജഡത്തിലാണ്. ജഡത്തിൽ ജീവിക്കുകയല്ല വേണ്ടത്, ജഡത്തിൽ വെളിപ്പെടുകയാണ് വേണ്ടത്. ഹല്ലേലൂയ. ആത്മാവിൽ ജീവിച്ച്, അതായത് ക്രിസ്തുവിൽ നമുക്ക് സ്വർഗീയ പിതാവോടൊപ്പം ജീവിക്കാൻ പറ്റും. ആത്മാവിൽ ജീവിച്ച് ജഡത്തിൽ നാം വെളിപ്പെടണം. അതാണ് ദൈവം നമ്മളെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് ക്രിസ്തു ജീവിച്ചത്. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പോൾ അതിനൊരു പ്രോസസ്സുണ്ട്. ആദ്യം ഇത് മനസ്സിലാകാതെ അതിന് പ്രോസസ്സ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല, മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, നാം ആത്മാവിൽ ജീവിക്കണം, ആത്മാവിൽ നടക്കണം. ആത്മാവിൽ നാം നടക്കുമ്പോൾ നാം ജഡത്തിലൂടെ വെളിപ്പെടുകയായി. കാരണം ഇന്ന് നമുക്ക് ജഡമുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. ജഡത്തിലൂടെ നാം ദൈവത്തെ വെളിപ്പെടുത്തും. നമ്മളുടെ പേര് ഇമ്മാനുവേൽ എന്ന് മാറും. ദൈവം മനുഷ്യരോട് കൂടെ എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. ഇതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കേണ്ടത്. So let me just read the book of Galatians chapter 3 verse 3. It says, are you so foolish? After beginning by means of the Spirit, are you now trying to finish by means of the flesh? So many of you who are new in this church may be wondering, oh, this is too tough, and what is he speaking? We are not able to understand it. Well, I would request you to read. There are four books in this podium right now, and I would request you to purchase and read them, because all these are explained in them in a systematic manner, both spirit, soul and flesh. And you will realize that you who are born again are supposed to live in the spirit. You are not supposed to live in the flesh. You are supposed to live in the spirit. Yes, you are still you will manifest
the whatever is there in the spirit in the flesh. So you are only supposed to manifest in the flesh, but you are supposed to live in the spirit. और अगर नए खास तौर से नए आए हुए लोग अगर आप सोच रहे हैं कि ऐसी बातें हमने कभी नहीं सुना, ये तो बड़ी गहराई की बातें हैं, हम आपको समझाना चाहते हैं। यहाँ पर 4 पुस्तकें उपलब्ध हैं, वो आप ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। उसमें मूल बातें आपको सीखने को मिलेगा और आप समझ पाओगे कि हम जब इस शरीर में जीते हैं, हमें शरीर के रीति में नहीं जीना है, हमें शरीर में जीते हुए आत्मा को प्रकट करना है, यीशु मसीह और परमेश्वर पिता को प्रकट करते हुए जीना है। ശ്രദ്ധിച്ചേ, ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ രാജ്യം മാറിയിട്ടില്ലേ? ഇതാ ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് രാജ്യം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളാണ്. ഇതാ യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സിൽ പോവും, തിരിച്ചുവിടെ വരും. അപ്പോൾ യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സിലെ നിയമങ്ങൾ വ്യത്യാസമുണ്ട്, ഇവിടുത്തെ നിയമങ്ങൾ വ്യത്യാസമുണ്ട്. യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സിൽ ഞങ്ങൾ റോഡിൻ്റെ വലതുഭാഗം ചേർന്നാണ് വണ്ടി ഓടിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഓടിച്ചാൽ ആക്സിഡൻ്റ് ഉണ്ടാകും, പോലീസ് പിടിക്കും. ഇവിടെ ഇടതുഭാഗം ചേർന്ന് വേണം വണ്ടി ഓടിക്കാൻ. ഇതേപോലെ തന്നെ ജഡമണ്ഡലത്തിലെ നിയമത്തിന് വ്യത്യാസമുണ്ട്, ആത്മമണ്ഡലത്തിലെ നിയമത്തിന് വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഇത് മനസ്സിലാക്കി വേണം പ്രവർത്തിക്കാൻ. ഇപ്പോൾ യേശുക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷിതാവും കർത്താവുമായി സ്വീകരിച്ച നിങ്ങൾ ജഡമണ്ഡലത്തിലല്ല, നിങ്ങൾ ആത്മമണ്ഡലത്തിലാണ്. നിങ്ങൾ ജഡമണ്ഡലത്തിലായിരുന്നു. അതിനെ പ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന ചില വചനങ്ങൾ നമുക്കിപ്പോൾ വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാകാനായിട്ട് ഇടയാകും. So just like in this world we have different kingdoms. We have, say, the kingdom of United Arab Emirates, and we have our own country of India. And if you move to, like Pastor does, if you move to UAE and come back, you will see that there are difference in laws. In UAE you drive on the right side, and in India you drive on the left side. So if you drive differently, then if you drive on the right side in India, it will result in an accident. Now that's so. This is so. In the same manner, there is difference in law in the fleshly realm and in the spiritual realm. And we who are being bought by the blood of Christ, who are born again, are living in the spiritual realm. We just manifest in the fleshly realm, and when we manifest not us, but we manifest the Christ who is within us, and God the Father who is within Christ, and we'll do the Emmanuel function. And this function is called the Emmanuel function, where you reveal God the Father through Christ within you. और जब इस दुनिया में, संसार में जब हम जीते हैं, हम अलग अलग जब राज्य में जाएंगे, हर एक राज्य का नियम अलग होता है। जैसे कि पासवान बीच में यूएई में जाते हैं, वहाँ पर ड्राइविंग जब करते हैं तो रोड के सड़क के राइट साइड से ड्राइव करते हैं। भारत देश में हम लेफ़्ट साइड को पकड़कर ड्राइव करते हैं। इन नियमों का पालन नहीं करेंगे तो दुर्घटना हो सकती है। इसी प्रकार आत्मा के राज्य में नियम जो है वो शरीर के राज्य के नियमों से अलग होते हैं। तो यदि हम शरीर के राज्य रीति में जीने को छोड़कर हमें आत्मा के राज्य के नियमों का पालन करते हुए जीना है, जब हम ऐसे करेंगे हमारे शरीर में हम परमेश्वर को प्रकट करेंगे तो हम इमैनुअल हो जाएंगे। ശ്രദ്ധിച്ചേ, ഇതാണ് മനുഷ്യൻ്റെ സോള്. ഇത് ഓൾറെഡി പർച്ചേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇത് ജീവിക്കേണ്ടത് സ്പിരിറ്റിലാണ്. പക്ഷേ അറിവില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴും ജഡത്തിൽ വന്ന് ജീവിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം റോമ 7:15 പറയാണ്, വീണ്ടും ജനിച്ചവരോട്, നമ്മൾ ജഡത്തിലായിരുന്നപ്പോൾ, നിങ്ങൾക്ക് ആ ഗ്രാമർ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ എവിടെയല്ല? ജഡത്തിലല്ല. ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ ദുബായിലായിരുന്നപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനിപ്പോൾ എവിടെയല്ല? ദുബായിലല്ല. ഇതേപോലെ നമ്മളെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണ്, നിങ്ങൾ ജഡത്തിലായിരുന്നപ്പോൾ. അതാണ് റോമ 7:5. അവിടെ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയാ, നാം ജഡത്തിൽ ആയിരുന്നപ്പോൾ, വെൻ വി വെയർ ഇൻ ദ ഫ്ലഷ്. നിങ്ങൾ ആ ഗ്രാമർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നോക്കിയാൽ മതി. നമ്മൾ ഇന്ന് വീണ്ടും ജനിച്ചവർ ജഡത്തിലല്ല, നമ്മൾ ആത്മാവിലാണ്. പക്ഷെ നമുക്കിതിനെക്കുറിച്ച് യാതൊരു ഐഡിയയും ഇല്ല. നമ്മൾ ഇന്നും ജഡത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഈ മണ്ഡലം വിട്ട് ആത്മമണ്ഡലത്തിലേക്ക് നാം കടന്നു പോകാനായിട്ട് ഇടയാകണം. So here little brother Joshua represents our soul which has been purchased, and our soul is supposed to be with Christ in the spiritual realm. But unfortunately our soul has ran back into the
fleshly realm. And if you read the book of Romans chapter 7 verse 5, it says, for when we were in the realm of the flesh. So here Saint Paul is speaking about a time when we were in the realm of flesh. If you look at the grammar, it's obvious that there was a time when we were in the realm of the flesh, but now you are not supposed to be in the realm of the flesh, because after you are born again, after you are purchased by the blood of Christ, you are moved from the realm of the flesh into the realm of the spirit, and we should live by the spirit. और ये बात समझना है, हम मोल लिए गए हैं, और ये बेटा जोशुआ जो खड़ा है वो हमारा प्राण है, जिसको प्रभु यीशु ने मोल लिया है, और यीशु के साथ आत्मिक स्थानों में बैठाने के लिए हमें मोल लिया है। लेकिन हम अज्ञानता के कारण कई बार शारीरिक अवस्था में ही वापस जीना चाहते हैं, लेकिन वो हमारी पूर्वकाल की बात है, वो अब की बात नहीं है। अभी हमें जीना है स्वर्गीय स्थानों में। ये पौलुस समझाता है रोमियो 7 उसके 5 में वहाँ लिखा है, क्योंकि जब हम शारीरिक थे तो पापों की अभिलाषाओं के द्वारा, वहाँ पर लिखा है, हमारे अंगों में वो बातें काम करते थे। तो अगर हमने व्याकरण पर ध्यान देते हैं, वहाँ लिखा है जब हम शारीरिक थे, यानी कि हमारी पूर्व काल की स्थिति है, हमारा अभी वर्तमान का स्थिति है कि हम मसीह यीशु के साथ बैठाए गए हैं। ഹല്ലേലൂയ. ശ്രദ്ധിച്ച പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ, ആ വാക്യം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം, നാം ജഡത്തിലായിരുന്നപ്പോൾ എന്നാണ് റോമ 7:5 തുടങ്ങുന്നത്. എന്നാൽ അതിൻ്റെ 6 തുടങ്ങുന്നത് ഇപ്പോഴോ. ഹലോ ശ്രദ്ധിച്ചുണ്ടോ? നാം ജഡത്തിലായിരുന്നപ്പോൾ എന്നുള്ള കാലമായിരുന്നു പറഞ്ഞേ. അപ്പോൾ അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ താഴെ, അതുകൊണ്ട് ഇനി അക്ഷരത്തിൻ്റെ പഴക്കത്തിലല്ല, ആത്മാവിൻ്റെ പുതുക്കത്തിൽ വേണം ജീവിക്കാൻ. അപ്പം ജഡത്തിലായിരുന്നു അക്ഷരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. UAE ചെന്നപ്പോഴാണ് റോഡിൻ്റെ വലതുഭാഗം ചേർന്ന് വണ്ടി ഓടിച്ചത്. എന്നാൽ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇടതുഭാഗം ചേർന്ന് ഓടിക്കുന്നത് പോലെ ഇനി ആത്മാവിലേക്ക് വന്നാൽ അക്ഷരം കൊണ്ടല്ല ജീവിക്കേണ്ടേ, ആത്മാവിനെ കൊണ്ട് ജീവിക്കണം. മനസ്സിലായോ? പക്ഷെ നമ്മൾ ഇന്നും അക്ഷരം കൊണ്ടാണ് ജീവിക്കണേ. ഹല്ലേലൂയ. ഇന്നും അക്ഷരം കൊണ്ടാണ് ജീവിക്കണേ. നിങ്ങൾ ആത്മാവ് കൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങിക്കോ, നിങ്ങൾ പോലും അറിയാതെ ബൈബിളിലെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ മിസ്റ്റേക്കുകൾ നിങ്ങൾ പിടിക്കും. കാരണം നിങ്ങൾ ആത്മാവിൽ നിന്ന് കേട്ടതാണ് അക്ഷരം കൊണ്ട് ഉറപ്പിക്കാൻ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ആത്മാവിൽ നിന്ന് കേട്ടതിന് വിപരീതമായിട്ടാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കും ഇത് ട്രാൻസ്ലേഷൻ മിസ്റ്റേക്കാ. ഇതിൻ്റെ മൂലഭാഷയിലേക്ക് നിങ്ങൾ തപ്പിച്ചെല്ലും, നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയും നിങ്ങളുടെ ആത്മാവ് പറഞ്ഞതാണ് സത്യമെന്ന്. ഹല്ലേലൂയ. അതുകൊണ്ട് ഇനി അക്ഷരത്തിലല്ല ജീവിക്കേണ്ട, ജഡമണ്ഡലത്തിലാണ് അക്ഷരം. ആത്മമണ്ഡലത്തിൽ ലോ ഓഫ് ദ സ്പിരിറ്റ് ആണ്, ആത്മാവിൻ്റെ പുതുക്കത്തിലാണ് ജീവിക്കേണ്ടത്. So when we read this verse, which is Romans 7 verse 5, it starts with, for when we were in the realm of the flesh. So this is the past tense that is being spoken here. But now when we move to verse 6, here it says, but now by dying to what once bound us, we have been released from the law, so that we serve in the new way of the Spirit, and not in the old way of the written code. So here we are speaking about a present tense where we have been bought by the blood of Christ and we are in the Spirit. And just like in UAE you drive on the right side of the road, and if you do that in India, you will result in accident and you drive by the left side of the road. Once you have moved to the spiritual realm, once you are born again, you should not be living through the written code. You should not be living through the written code, but you should be driven by the Spirit of God. And once you are driven by the Spirit of God, everything will become more clear to you. ये बात हमें समझना है। जब हम रोमियो 7 उसके अगले आयत में, हमने पहले 5 पढ़ा, 6 जब पढ़ते हैं वहाँ लिखा है, अब व्यवस्था से ऐसे हम छूट गए कि लेख की पुरानी रीति पर नहीं वरन आत्मा की नई रीति पर सेवा करते हैं। तो हमारी पुरानी दशा से जब हम शरीर में जीते थे, शारीरिक और व्यवस्था के लेख के अनुसार जीते थे, जब हम आत्मा में हो जाएंगे, हम व्यवस्था के लेख के अनुसार नहीं बल्कि आत्मा के रीति से, यानी कि आत्मा से सुनकर हम जिएंगे। ऐसे जब हम चलेंगे तो अगर हमारे पास जो व्यवस्था है उसमें अगर परिभाषा में कुछ गलती है तो भी हमें सूझ जाएगा, क्योंकि हमने आत्मा से सुना है। ഹല്ലേലൂയ. നമ്മളിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്, സമയത്തിൻ്റെ കുറവ് മൂലം. ഇതൊക്കെ ശരിക്കും നിങ്ങൾ അറിയേണ്ട ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ. എഫേസ്യർ 2:6-7 ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, ക്രിസ്തുയേശുവിൽ നമ്മെക്കുറിച്ചുള്ള വാത്സല്യത്തിൽ തൻ്റെ കൃപയുടെ അത്യന്ത ധനത്തെ വരും കാലങ്ങളിൽ കാണിക്കേണ്ടതിന്, വരും കാലങ്ങളിൽ
മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ നേരത്തെ ജഡത്തിൽ ജീവിച്ചു, ഇപ്പോൾ ജഡത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി ആത്മാവിലാക്കി. ഇനി വരും കാലങ്ങളിൽ ആ അത്യന്ത ദാനത്തെ കാണിക്കേണ്ടതിന് ക്രിസ്തു യേശുവിൽ ഇപ്പോഴെന്ത് ചെയ്തു? യേശുവിനോടുകൂടി ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ച് സ്വർഗത്തിൽ ഇരുത്തിയിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതാണ് നമ്മുടെ പുതിയ സൃഷ്ടി. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ സോള് ഇനി ഇവിടെ നിൽക്കണോ? ഇവിടെ നിൽക്കണോ? ജഡത്തിൽ നിൽക്കണോ? നമുക്ക് ആ പിതാവോടുകൂടെ ക്രിസ്തു യേശുവിൽ പോയിരിക്കാം. മോനെ അവിടെ പോയി കെട്ടിപ്പിടിച്ചോ, അങ്ങോട്ട് പോക്കോ. അങ്ങനെ നമുക്ക് ജഡത്തിൽ നിന്ന് ആത്മാവിലേക്ക് പോകാം. ഇതിനു വേണ്ടിയല്ലേ ക്രിസ്തു നമ്മളെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയത്, അല്ലേ? പക്ഷേ നമ്മൾ ഇന്നും സത്യം അറിയാത്തത് കൊണ്ട് ജഡത്തിൽ കിടന്ന് തുഴയല്ലേ. ഹല്ലേലൂയ. അതുകൊണ്ട് ജഡത്തെ അനുസരിച്ച് ജീവിച്ചാൽ മരിക്കുമെന്നാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുന്നത്. ആത്മാവിനനുസരിച്ച് ജീവിച്ചാൽ നീ നിത്യം ജീവിക്കും. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആത്മാവിനനുസരിച്ച് ജീവിപ്പാൻ നമ്മളെ തന്നെ ദൈവകരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കാം. ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കാൽവരി ക്രൂശിലെ യാഗം വ്യർത്ഥമാക്കാതെ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വ്യർത്ഥമാക്കാതെ നമുക്ക് അത് പ്രയോജനപ്പെടുത്താം. ദൈവം ഏവരെയും ഈ വചനത്താൽ സഹായിക്കട്ടെ, അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. So, because there is much to speak, but because of the lack of time, we'll be closing. And before that, let's read the book of Ephesians chapter 2, verse 6 and 7, because here, by reading this, you'll be clear that you have been bought and you are now living in the heavenly realms. And here it says, "And God raised us up with Christ and seated us with him in the heavenly realms in Christ Jesus, in order that in the coming ages he might show the incomparable riches of his grace expressed in his kindness to us in Christ Jesus." So here in the verse 6, it's clear that, "And God raised us up with Christ and seated us with him in the heavenly realms in Christ Jesus." So we are supposed to be in the heavenly realms, and we should realize this and not run back to the fleshly realms, but move back to be with our Lord and Savior Jesus Christ in the heavenly realms and live a life that is driven by the Spirit. May God bless you with these verses. और जब हम समझते हैं कि हमारे प्राण को शरीर में नहीं जीना है, शरीर की रीति के अनुसार नहीं जीना है, लेकिन हमारा जीवन जो है प्रभु यीशु है उसमें जीना है, तब हम पिता परमेश्वर के पास जाने के लिए हम चाहत रखेंगे मसीह यीशु के द्वारा। और ये बात इफिसियों 2 उसके 6 और 7 में हम पढ़ते हैं। 6 में इस प्रकार लिखा है, "और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया है।" तो यही परमेश्वर की हमारे लिए इच्छा है, यही प्रभु यीशु मसीह ने अपने कलवरी के क्रूस के बलिदान से किया है। इस बात को हमारी गलत ज़िंदगी के द्वारा हमें बर्बाद नहीं करना चाहिए। इन वचनों से प्रभु हमारी सहायता करें और आशीष करें। ദൈവം നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചോ? അങ്ങനെ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്തേ. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവമായി ഇതെല്ലാം തരുന്നേ, കാരണം നമ്മളെ അവിടെ വളർത്തിയെടുക്കാൻ ആത്മമണ്ഡലത്തിൽ. അപ്പോൾ ഇവരെ ദൈവം അതിനെ ഉപയോഗിച്ചു അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇവർക്കൊരു കയ്യടി കൊടുക്കണ്ടേ? ദൈവം നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. താങ്ക് യു ലിറ്റിൽ ജോഷുവ, താങ്ക് യു. ഓക്കെ, എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ചെന്നാട്ടെ, എന്തിരുന്നാട്ടെ. ഫാദർ വി താങ്ക് യു, വി ഗീവ് യു ഗ്ലോറി. നമുക്ക് ദൈവസന്ധ എഴുന്നേക്കാം. കേട്ട വചനത്തിൻ്റെ ഓൺലൈനിലായിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും കേട്ട വചനത്തിൻ്റെ മുമ്പാകെ ഇതൊരു നാടകം കാണുന്നത് പോലെ, സിനിമ കാണുന്ന പോലെ അവസാനിപ്പിക്കാതെ ഇതെൻ്റെ ജീവിതമായി തീരണം, എൻ്റെ ജീവിതമായി തീരണം. അതിനായി ഹല്ലേലൂയ. നമുക്ക് വേണ്ട ഏറ്റവും നല്ല ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ താഴ്മയാണ്. ഈ താഴ്മയുണ്ടെങ്കിലേ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ നമ്മളിൽ വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ. ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ വർക്ക് ചെയ്യാതെ ഇതൊന്നും നമ്മൾ ഡൈജസ്റ്റ് ആകത്തില്ല. ദഹിക്കണ്ടേ? ഭക്ഷണം ദഹിച്ചില്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിന് പ്രയോജനമില്ല. അപ്പോൾ ദഹിക്കണമെങ്കിൽ നാം താഴ്മയുള്ളവരായിരിക്കുക. ഈ വചനങ്ങൾ ദഹിക്കുവാനായിട്ട് ഇടയാകും. നമ്മൾ ആ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ദിവ്യമായ സ്വഭാവത്തിലേക്ക് കടന്നു വരും. അതാണ് സ്പിരിച്വൽ ഗോൾഡ്. ഹല്ലേലൂയ. ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്വഭാവമാണ് സ്പിരിച്വൽ ഗോൾഡ്. അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വരാനായിട്ട് ഇടയാകണം. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും കണ്ണുകളെ അടച്ച് തങ്ങളെ തന്നെ ദൈവസന്നിധിയിൽ താഴ്ത്തിക്കൊണ്ടോ, എൻ്റെ യേശു എന്നെ കാൽവരി ക്രൂശിലെ യാഗത്തിലൂടെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയത് ഞാൻ ഇനിയും ജഡമണ്ഡലത്തിൽ കിടന്ന് തുഴയാനല്ല, ഞാൻ സ്വർഗസ്ഥ പിതാവിൽ ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ ജീവിച്ച് ആത്മമണ്ഡലത്തിൽ ജീവിച്ച് ഇന്നും എനിക്ക് ജഡശരീരം ഭൂമിയിൽ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ആ ജഡത്തിലൂടെ ആ ദൈവത്തെ ഞാൻ വെളിപ്പെടുത്തണം. ഞാൻ ആരംഭിക്കേണ്ടത് ആത്മാവിൽ നിന്നാണ്, ജഡത്തിൽ നിന്നല്ല. എൻ്റെ സ്റ്റേഷൻ മാറി, ജഡത്തിൽ നിന്ന് ആത്മാവിലേക്ക് എന്നെ മാറ്റി. നാം ജഡത്തിലായിരുന്നപ്പോൾ നാം ജഡപ്രകാരം പോരാടി. ഇനി നാം ജഡത്തിലല്ല, ആത്മാവിലാണ്. ഇത് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ക്രിസ്തു നമ്മളെ
ജഡത്തിൽ നിന്ന് വിലയ്ക്ക് വാങ്ങി അതിനുവേണ്ടി താനും ജഡം ധരിച്ചിവിടെ വന്നു. മക്കൾ ജഡരക്തങ്ങളോട് കൂടിയുള്ളവനാകിയാൽ അവനും അവരെ പോലെ ജഡരക്തങ്ങളോട് കൂടിയുള്ളവനായി. ജഡമണ്ഡലത്തിലേക്ക് വന്നു, നമ്മളെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങി ആത്മമണ്ഡലത്തിൽ പുതിയതായി സൃഷ്ടിച്ചു. ഇത് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇനിയും നമ്മൾ ജഡമണ്ഡലം നിൽക്കാതെ, യേശു 4 സുവിശേഷങ്ങൾ 25 പ്രാവശ്യത്തിലധികം പറഞ്ഞു ഫോളോ മീ എന്ന്. എന്നാലും നാം ജഡമണ്ഡലത്തിൽ അത് കേട്ടില്ല. നമ്മൾ കേട്ടത് യേശു പറഞ്ഞത് തന്നെ സ്തുതിക്കാനാണെന്നാണ്. എന്നാൽ യേശു അത് ഒരു പ്രാവശ്യം പോലും നമ്മുടെ ആവശ്യപ്പെട്ടില്ല. പകരം 25 പ്രാവശ്യത്തിലധികം യേശു ആവശ്യപ്പെട്ടു, ഫോളോ മീ, എന്നെ അനുഗമിക്കുക. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് യേശുവെ അനുഗമിച്ച് ജഡമണ്ഡലം വിട്ട് ആത്മമണ്ഡലത്തിലേക്ക് യാത്രയാകാം. ഒരു തീരുമാനത്തോടെ എല്ലാ കണ്ണുകളും അടച്ച്, ഇതാപ്പാ ഞാൻ വരുന്നു. നാം പാടിയ പാട്ടുകളൊക്കെ അതായിരുന്നു. മക്കൾ വരുന്നേ, ദൈവം മക്കൾ വരുന്നേ. ഉഷസ്സിൻ്റെ ഉദരത്തിൽ നിന്ന് യുവാക്കളായ മഞ്ഞു വരുന്നേ. ക്രിസ്തുവെ അനുഗമിച്ച് കടന്നു വരുന്നേ. ക്രിസ്തുവിൽ ഞാൻ എൻ്റെ നാട്ടിലേക്ക് എന്നപ്പൻ്റെ അടുക്കലെ യാത്രയെങ്കിൽ സ്നേഹിതർ വിട്ട് പിരിയുമ്പോൾ ഞാൻ ഓരോ പടി കൂടെ ദൈവത്തോട്, പിതാവിനോടും പുത്രനോടും ആത്മാവിനുള്ള കൂട്ടായ്മയിൽ കാത്തിരിക്കുന്ന എൻ ദൈവത്തോട് ലോകം വെറുത്തു ഞാൻ യാത്രയാണേ. തീരുമാനത്തോടെ ലോകം വെറുത്ത് ഞാനിതാ ക്രിസ്തുവെ അനുഗമിച്ച് പിതാവേ അങ്ങിലേക്ക് വരുന്നു. വഴിയും സത്യവും ജീവനുമായ ക്രിസ്തുവിലൂടെ പിതാവിലെത്തുവാൻ എന്നെ തന്നെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ സ്വകീയ പിതാവേ, അങ്ങ് തന്ന വചനത്തിനായി നന്ദി. ജഡത്തിൽ നിന്ന് ആത്മാവിലേക്ക്, സ്പിരിച്വൽ ഷോപ്പിംഗ് ഇൻ ദ ക്രോസ് ഓഫ് കാൽവരി. എൻ്റെ പ്രിയ നല്ല പിതാവേ, യേശു ഞങ്ങളെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങി ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വ്യർത്ഥമാകാതിരിപ്പാൻ അങ്ങ് തന്ന സന്ദേശത്തിനായി നന്ദി. ഈ മക്കളെ ഏവരെയും അങ്ങയുടെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നു. കേട്ട വചനം ഓരോരുത്തരുടെ ജീവിതത്തിൽ ആത്മീക എനർജിയായി മാറുവാൻ, അവരുടെ ജീവനും ജീവിതവുമായി മാറുവാൻ അങ്ങ് സഹായിക്കണമേ. ഞങ്ങളേവരെയും അങ്ങയുടെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നു. ഈ ഹോളിൽ ഈ ശബ്ദ കാഴ്ചപ്രതിയിലായിരിക്കുന്ന എല്ലാ മക്കളും ഇന്ന് ഈ തിരുവത്താഴ് ശുശ്രൂഷയിലൂടെ അവർ സ്വകീയ പിതാവുമായി ക്രിസ്തുവിൽ ഒരു കുടുംബമായി തീർന്നത് വീണ്ടും ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുവാൻ, കാൽവരി ക്രൂശിലെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മരണം ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുവാൻ, ഞങ്ങളുടെ സ്പിരിച്വൽ പർച്ചേസ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുവാൻ, പിശാചിൻ്റെ പരാജയം ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുവാൻ, ഞങ്ങൾ സ്വർഗീയ കുടുംബക്കാരനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുവാൻ ഞങ്ങളെ അവരെ സഹായിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. വളരെ സകല ആവശ്യങ്ങളുടെ മേലും കൂട്ടായിരിക്കണം. അങ്ങയുടെ നാമത്തിലെ മക്കളെ അവരെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് നന്ദി പറയുന്നു തന്ന വചനത്തിനായി യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ.